वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीगुरुदीनतारिणं चित्तदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापणं श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनम्। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पितनियमितस्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि। दुर्दैवं दृश्यं विहाजने नानुरागः तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितं वा जगदीश कामये। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरहेतुकी त्वयि। हे नन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ। कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूळि सदर्शं विचिन्तये। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा। पुलकैर्निचित्तं वपुक्कदाम् तव नाम ग्रहणे भविष्यति।
युगाहितं निमेषेन चक्षुषा प्रावृषाहितं शून्याहितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां विनस्तु मामदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सहैव न परः मत्प्राणनाथस्तु सहैव न परः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು 2ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಬಹುರೂಪ ಇವ ಭಾತಿ ಮಾಯೆಯ ಬಹುರೂಪಯ ರಮಂ ನಾನು ಗುಣೇಶ್ವರಸ್ಯ ಮಹಾಹಂ ಇತಿ ಮನ್ಯತೆ. ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಬಹುರೂಪಃ multiforms even as it were, abhati manifested, Maya by the influence of the exterior energy, Bahu Rupaya in multifarious forms, Ramam Anaha enjoying as it were, Guneshu in the modes of different qualities, asyaha of the external energy, mama mine, aham I, iti thus, manyate thinks. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದವರಿಂದ ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ. The illusioned living entity appears in so many forms offered by the external energy of the Lord, while enjoying in the modes of material nature. The encaged living entity misconceives, thinking in terms of I and mine. ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಶುಕಮುನಿದು ಉತ್ತರ. ಪರೀಕ್ಷಿತ ಈಗಾಗಲೇ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಳಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ಪೂರ್ಣ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಳಗೆ ಬರೀ ಪರೀಕ್ಷಿತನ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಅವ.
ರಾಜ ಉವಾಚ. ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜ, ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಾಜ ಅಲ್ಲ, ಭಾಗವತ ರಾಜ. ಸವೈ ಭಾಗವತೋ ರಾಜ ಪಾಂಡವೇಯು ಮಹಾರಥ ಬಾಲಕ್ರೀಡಾನ್ ಕೈ ಕ್ರೀಡಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಕ್ರೀಡಾನ್ ಯಯಾದದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗಿನವ್ರು ಯಾರು ರಾಜರಿರಲಿ ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ರಾಜಕಾರಣಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಏನಿರ್ತದೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವಿಷಯ ಒಳಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಯಲಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ. ಮತ್ತು ಶುಕಮುನಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅವನು ದಯಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಬರೀ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ ಹೇಳಬೇಕಂತಲ್ಲ, ನಾನು ಕೇಳಲಾರದು ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯ, ನನಗೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸರಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶುಕ ಉವಾಚ, ಶುಕದೇವರು, ಶುಕದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಉತ್ತರ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಸೋಲ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ತತ್ವದರ್ಶಿನ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಶ್ಲೋಕ, ಓ ಕಿಂಗ್, ಅನ್ಲೆಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಎಡ್ ಅರ್ಥ ಮಾಯಾ, there is no meaning to the relationship of the pure soul in pure consciousness to the material body. ಆತ್ಮಗ ಪರಮಾತ್ಮಗ ಏನೊಂದು ಸಂಬಂಧದ ಯಾವ ಅರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ಜೊತೆ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಟೆಂಪ್ರರಿ. ದ್ಯಾಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಡ್ರೀಮರ್ಸ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಬಾಡಿ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಕನಸ್ದಾಗ ಏನೇನೋ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಏನದ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕನಸು. ರಾತ್ರಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಹಗಲು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕನಸು ಮಲ್ಕೊಂಡು. ಈಗ ಕನಸು ಒಳಗೇನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ಫಾಲ್ಸ್, ಮಿಥ್ಯ. ಇದು ಹಗಲು, ಈಗ ಹಗಲಿನ ಕನಸು. ಈಗ ಏನು ನಡೆದದ ಈಗ ಸದ್ಯ, ಇದು ಕನಸು ಇದ್ದಂಗೆ, ಕನಸಲ್ಲ ಕನಸು ಇದ್ದಂಗೆ. ಯಾಕೆ? ಟೆಂಪ್ರರಿ ನೇಚರ್. ನಿನ್ನಾಗಿದ್ದ ಘಟನೆ, ಮೊನ್ನಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಹಿಂದಿಂದಾಗಿದ್ದ ಘಟನೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕನಸುಗತೆ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ದೊಡ್ಡ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆ, ಡ್ರೀಮ್ ಹೌಸ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾಲ ತಗೋರಿ, ಮನೆ ಕಟ್ಬೋದಲ್ಲ ಸಾಲ ತಗೊಂಡು. ಈ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಡ್ರೀಮ್ ಹೌಸ್. ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ, ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾರಂತಾರಲ್ಲ. ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು, ಅದು ತೊಗೊಂಡು, ಇದು ತೊಗೊಂಡು, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾವಾಡ ಸಹಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಲೋನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು, ಮನೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ತು. ಒಂದು ವರ್ಷದಾಗ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿಬಿಡತ್ತು, ಕಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು, ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಆಯಿತು. ಕನಸಿನ ಮನೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕನಸಿನ ಹುಡುಗಿ, ಡ್ರೀಮ್ ಗರ್ಲ್, ಅದು ಬೇಕು ಆಯ್ತಂಗಾರ. ಕನಸಿನ ಹುಡುಗಿನೂ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಕನಸಿನ ಕಾರ್ ಬೇಕು, ಡ್ರೀಮ್ ಹೌಸ್, ಡ್ರೀಮ್ ಗರ್ಲ್, ಡ್ರೀಮ್ ಕಾರ್. ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಆದರು, ಎಲ್ಲ ಆಪ್ತರು, ಇದ್ರು, ದೊಡ್ಡ ಪಗಾರ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ, ಚಲೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿದು ದೇಹಾಂತ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆಗೋದೇ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ,
ಸತ್ತು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಈಗೆಲ್ಲ ಏನು ನಡೆದಿದ್ದ ಘಟನೆ ಒಂದು ಕನಸುಗತೆ ಆಗಿ ಹೋದಂಗೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಇಂಥ ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದೆ, ಡ್ರೀಮ್ ಹೌಸ್, ಅವಳ ಜೊತೆ ಮದ್ವೆನೂ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕನಸುಗತೆ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ರಿಯಲೈಸ್ ಆಯಿತು, ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕನಸಿನ ಮನೆಯೇ ಆಯಿತು, ಕನಸಿನ ಹೆಂಡತಿನೇ ಆಯಿತು, ಕನಸಿನ ಮಕ್ಕಳಾಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಕನಸುಗತೆ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇದು ಹಿಂಗೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕನಸು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಲಿ ಹಕೀಕತ್ವವಾಗಿ ನಡೆದದಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿರ್ತದೆ. ಎಚ್ಚರ ಆದಮೇಲೆ ಏನಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಭಯಾನಕ ಕನಸಿತ್ತು. ಎಚ್ಚರ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಚಲೋ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಕೆಟ್ಟ ಕನಸಿದ್ದಾಗ ಹಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಚಲೋ ಕನಸಿತ್ತಂದ್ರೆ ಎಚ್ಚರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಏನಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಏನಾಗೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬರೀ ಕನಸುತ್ತಲ್ಲ. ಎಚ್ಚರ ಆದಮೇಲೆ ಚಲೋ ಕನಸು, ಕೆಟ್ಟ ಕನಸು, ಎರಡು ಕನಸು ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರಂಗ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ದೇಹದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಾಡಿಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಿರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಶರೀರದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವೇಕನ್ ಆದ್ವಿ, ಜಾಗೃತ ಇದ್ವಿ. ಹೆಂಗ ಕನಸಿನ ಎಚ್ಚರ ಆದ, ಡ್ರೀಮ್, ಹಂಗೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಆತ್ಮ ಜಾಗೃತ ಆಯಿತು. ಆತ್ಮ ಮಲ್ಕೊಂಡದ, ಈಗ ಆತ್ಮ ಜಾಗೃತ ಆಯಿತು. ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಸೋಲ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತದೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆದದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಯೂಷನ್, ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ಇಲ್ಯೂಷನ್. ಯಾಕೆ? ಟೆಂಪ್ರರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಜಗನ್ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸುಳ್ಳು ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಸುಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಆದರೆ ಟೆಂಪ್ರರಿ, ಸತ್ಯ, ನಿತ್ಯ, ಇವೆಲ್ಲ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶುಕಮುನಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ದ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟಿ, ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಯಾವಾಳ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫರ್ಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೋ ಮೆನಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, 84 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿ, 8,400,000 ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರುತ್ತನ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ವಾಪಸ? ಬ್ಯಾಡ್ರಪ್ಪ. ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮೋಕ್ಷದ ಕಡೆ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು, ವೈಕುಂಠ ಕಡೆ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಲಕ್ಷ್ಯ. ಒಂದು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಭಾಳ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಚಲೋ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೇಬಿಟ್ಟ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದೇ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು, ಈ ರೀತಿ ಕೇಳೋದು, ಮಾಡೋದು, ಓದೋದು, ಜಪ ತಪ ದಾನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಲಿವಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟಿ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫರ್ಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಅದೇ ಮಾತು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಿದ್ದು 3 ದಿ ಸೋಲ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾವೆ? ಈ ಶರೀರ ನಾವು ಇಚ್ಛಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಭೋಗಿಸು ಇಚ್ಛಾ ಅದರಿಂದ ಬರ್ತದೆಲ್ಲ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಬರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಅದು 13.22. ಪುರುಷಃ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ಥೋಹಿ ಭುಂಕ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಜಾನ್ ಗುಣಾನ್ ಕಾರಣ ಗುಣಸಂಗ ಅಸ್ಯ ಸದ್ದ ಸದ್ಯೋನಿ ಜನ್ಮಸು. ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಭುಂಕ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೋಗಿಸು ಬುದ್ಧಿ.
ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾರೋ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕದ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂತಿರ್ತಾರೆ, ಕಡ ಅಲ್ಲಿ ನೋವು, ಆ ನೋವು, ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಾನೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಬೇಕಂತಾನ, ಇದು ಸರ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಇದೆ, ಚಲೋ ಚೂಪನ್ನು ಹಲ್ಲು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಶರೀರ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಇಚ್ಛಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಭಾರಿ ಭಯಾನಕದ ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಕಾರ, ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು, ನಾಲಿಗೆ, ಹಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಿವಿ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾಯಿ ಜನ್ಮ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಾಯಿ ಕಿವಿ, ಇಂಥ ಕಿವಿ ಇಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ನಾಯಿ ಕಣ್ಣು, ನಾಯಿ ಮೂಗು ಹೆಂಗೆ ಗುದ್ದ, ಹಲ್ಲ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಸಣ್ಣಾಗಿ ಬರ್ತಾವಷ್ಟೆ. ನಾಲ್ಗೆ ಹಾವು ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇಚ್ಛಾ ಮಾಡಿತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಭಯಾನಕದ ನೋಡಿರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಇಚ್ಛಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಾಸರ ಆಸೆ ಸಮಾನ ರೋಗವಿಲ್ಲ ಅಂತಾರ. ಹೆಂಗೆ ಆಸೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡೋಣ ಈಗ? ಹಂಗಾರ ಆಸೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾ? ಅನ್ಯ ಅಭಿಲಾಷಿತ ಶೂನ್ಯಂ, ಭೋಗದ ಇಚ್ಛಾ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್, ಇದರಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು. ಇಚ್ಛಾ ಇರೋದೆ. ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರಿಗೆ ಇಚ್ಛಾ ಇಲ್ಲದ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇಸ್ಕಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಚ್ಛಾ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ, ಭಾರಿ ಇಚ್ಛಾ ಇತ್ತು. ಮತ್ತಿವತ್ತೇನಿಲ್ಲ, ಗೋವಿಂದ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ರೆಡಿ ಆಗ್ಯದ, ಅದು ಅವ್ರದ್ದು ಇಚ್ಛಾನೆ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಕನಸು ನೆನಸಾಯ್ತು. ಆದರೆ ಇದು ಕನಸು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕನಸುಗತೆ ಅಲ್ಲ, ಮನೆಯದು ಅಂಥದ್ದಲ್ಲ ಇದು. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇಟರ್ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದ. ಮಟೀರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಒಂದ್ಸರಿ ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, आपका जीवन का भी एक खाता है, जो भी आप करेंगे कृष्ण के लिए सब लाभ, और जो भी आप करेंगे अपने लिए सब नुकसान. ಕೃಷ್ಣನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಲಾಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಭೋಗದ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ 84 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿ ತಗೋತಾ ಬಂದೀವಿ, ಮತ್ತು ಹಿಂಗೆ ತಗೋತಾ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೋಗದ ಬುದ್ಧಿ ಅದ. ಆ ಭೋಗ ಬುದ್ಧಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಭೋಗ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೇವಾ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ವೈಟ್, ಹೀಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಕೋಲ್ಡ್, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಡೇ ನೈಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅಪೋಸಿಟ್. ಅದರಂಗ ಈ ಭೋಗದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನದ? ಸೇವಾ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಭಾವನಾ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ, ಭೋಗದ ಬುದ್ಧಿ ಕ್ರಮೇಣಾಗಿ ದೂರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೇ ಸೇವಾ ಸೇವಾ ಸೇವಾ, ಭೋಗ ಬುದ್ಧಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದೇ ಒರಿಜಿನಲ್ ನಮ್ಮದು. ಈಗ ಸೇವಾದ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಭೋಗದ ಬುದ್ಧಿ. ಸೇವಾ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ, ಸೇವಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿ ಸೇವಾ? ನಂದು ಮಾಡಲಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಇದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ದ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟಿ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫರ್ಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ while enjoying in the modes of material nature
The encaged living entity misconceives thinking in terms of I and mine while enjoying. ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೇನಿದೆ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್? ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾರೋ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಅವೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾನ? ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ. ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ? ಬೆಂಕಿ ಅದ, ಈ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಫೈರ್. ಮತ್ತು ಕೂಲ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಅಂತದ. ಏನದ ಕೂಲ್? ಎಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿನ ಅದ? ಯಾರೋ ಕುಡಿತಿರ್ತಾರ, ಅವ್ರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾರ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಮಿಸರೀಸ್, ಬರೇ ಮಿಸರಿ. ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರು ಒಂದ್ಸರಿ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಸಮುದ್ರ ದಂಡಿ ಕಡೆ ನಡೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಅವರು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇನ್ನೇನೋ ನಡೆದಿತ್ತು. ಹುಡುಗರು ದೊಡ್ಡವರು ಇದೆಲ್ಲ ಬೀಚ್ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ನಡೆದು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅದು ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರು. ಮುಂದೇನೋ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಬೋಟಿಗೆ, ಅದು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವ್ರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬೋಟ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನಿಂತಾರೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ರೂಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೋಡಿದ್ರು ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಶಿಷ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಿದು? ಶಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರ, ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಅಂತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸರ್ಫಿಂಗ್, ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಾನ, ನೀರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಸರ್ಫಿಂಗ್. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಿದ್ರು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸರ್ಫಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಫರಿಂಗ್. ಸಫರಿಂಗ್ ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಪಾಯ್ಸನ್, ಬಟ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಈಸಿ. ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಇನ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ್ and conclude that devotional service is the goal of life. ಇದೊಂದು ಪದ್ಯಾವಳಿದ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾರ, ಬರೀ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ಯಾನ, ಯೈ ಸಂಸ್ಪರ್ಶಜ ಭೋಗ ದುಃಖಯೋ ನ ಏವತೆ ಆದಿಯಂತವಂತ ಕೌಂತೆಯ ನ ತೇಷು ರಮಂತೆ ಬುದ್ಧಯ. ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಇಂಥ ಸುಖಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನತ್ತದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದಿದು? ಯೈ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಸುಖ. ಯೈ ಸಂಸ್ಪರ್ಶಜ ಭೋಗ ದುಃಖ ಯೋನ ಏವತೆ. ದುಃಖ ಯೋನ ಅಂದರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಿಸರೀಸ್. ಎಲ್ಲ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ, ಸೋರ್ಸ್, ಆಧಾರ. ದುಃಖಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಧಾರ. ಆದಿ ಅಂತವಂತ ಕೌಂತೆಯ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅದ, ಎಂಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ನ ತೇಷು ರಮಂತೆ ಯೋಗಿನ. ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಂಥ ಸುಖಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನತ್ತುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಎಂಥ ಸುಖ ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ? ಅದೇ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದ, ರಮಂತೆ ಯೋಗಿನೋ ಹನಂತೆ ಸತ್ಯ ಆನಂದ ಚಿದಾತ್ಮನಿ ಇತಿ ರಾಮ ಪದೇ ಸೌ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಧೀಯತೆ. ರಮಂತೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಇದು ರಿಯಲ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್. ರಮಂತೆ ಯೋಗಿನೋ, ಎಂಥ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇವ್ರದ್ದು? ಅನಂತೆ, ಎಂಡ್ಲೆಸ್. ರಮಂತೆ ಯೋಗಿನೋ ಅನಂತೆ ಸತ್ಯ ಆನಂದ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಸತ್ಯ ಆನಂದ. ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯಾನಂದ, ಎಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯಾ, ಫಾಲ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಗರೇಟದ್ದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು. ಯಾವುದೋ ತೋರಿ ಭೋಗದ್ದೇ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ? ಈ ಶರೀರೇ ನಾವಲ್ಲ. ಬರೀ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದೇನು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಯೂಷನ್. ಯಾಕೆ? ಮಿಥ್ಯಾನಂದ. ಯಾಕೆ? ಈ ಶರೀರೇ ನಾವಲ್ಲ. ಮತ್ತದೇ ಉದಾಹರಣೆ, ಕನಸಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ.
ಏನದ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಈಗ ಇದ್ರಾಗ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿ. ಇದು ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ನಾವು ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಚ್ಚರ ಆಗಬೇಕು. ಜೀವ ಜಾಗೋ ಜೀವ ಜಾಗೋ ಗೌರ ಚಂದ್ರಪೂಲಿ ಜಾಗೃತ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿ ಪಶುಗತೆ ಬದುಕಿ ಪಶುಗತೆನ ಸತ್ತೋಗಿ ಮತ್ತೆಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎಂಥ ಜನ ಬರ್ಬೋದು. ಭಾಳ ಡೇಂಜರಸ್ ಪಾತ್. ಯಾವುದು ಡೇಂಜರಸ್ ಪಾತ್? ಭೋಗದ ಮಾರ್ಗ. ಭೋಗದ ಮಾರ್ಗ ಡೇಂಜರಸ್. ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಧ್ಯಾಯತೋ ವಿಷಯಾನ್ ಪುಂಸಾಃ ಸಂಗಾಸ್ತೇಷೋಪಜಾಯತೆ ಸಂಗಾತ್ ಸಂಜಾಯತೆ ಕಾಮ ಕಾಮಾತ್ ಕ್ರೋಧೋ ವಿಜಾಯತೆ ಕ್ರೋಧಾತ್ ಭವತಿ ಸಮೋಹ ಸಮೋಹಾತ್ ಸ್ಮೃತಿ ವಿಭ್ರಮ ಸ್ಮೃತಿ ಭ್ರಮಶಾತ್ ಬುದ್ಧಿನಾಶೋ ಬುದ್ಧಿನಾಶಾತ್ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ. ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ಅಂದರೆ ಪತನೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಈಗ 2 ಕಾಲವ, ಮುಂದೆ 4 ಕಾಲ ಬರ್ತವೆ. ಚಲೋ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಹುಳ ಗಿಳ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಗ್ಗಿ ಕಾಲ. ಜೊಂಡಿಗೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಇರ್ತಾವೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಹುಳ ಹುಟ್ಟುದು ಜಗ್ಗಿ ಕಾಲ ಇರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗ್ಯ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದು ಆವಾಜ ಪಟಾಕ್ ಪಟಾಕ್. ಹಾಂ, ಮಂಗ್ಯಾಗ 4 ಕಾಲ. ಜಿಗಿದಾಡ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ. ಏನು ಜನ್ಮ ಇವೆಲ್ಲ. ಹಾರಿಬಲ್ ಕಂಡೆಮ್ಡ್ ಲೈಫ್, ಫುಲ್ ಇಗ್ನರೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರದ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಏನೇನೋ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಗವತ ಗೀತಾ ಜಪ ತಪ ಪೂಜಾ ಗೀಜ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಬದುಕೋರು ಸತ್ತೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಭಗವಂತ ಏನು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾನ, ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಬಾರದು, ಕಳ್ಕೋಬಾರದು. The engaged living entity misconceives thinking in terms of I and mine. Aham, mameti. Aham ಅಂದ್ರೆ ನಾನು, ನಾನಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಈ ಶರೀರ. ಮಮೇತಿ ನಂದ 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 ನಂದ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶುರು ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ನಾನು ನಂದ, ನಾನು. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಹುಡುಗರ ಕಡೆ ನೋಡಿ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ನಂದಿದ ಯಾರನ್ನ ಶುರು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಸಲ್ ದೊಡ್ಡ ಹಾಕೋತವಾಗ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕಂತಿದ್ದು ಅಪ್ಪನ ಮನೆ ಇದು, ನಾ ಅಪ್ಪಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ, ಇದು ನಂದೆ. ಎಲ್ಲ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮನೆ ನಂದೇ, ಇದು ನಾ 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 ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನ ಚಲೋ ಆಗ್ತದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲ. ಹಾರಿಬಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ನೋಡೋಣ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಏನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟಿ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಆಫರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ illusory external energy of the Lord according to the modes of nature. The living entity desires to enjoy. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿ ಶ್ಲೋಕ 13.22. ಪುರುಷಃ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ಥೋ ಹಿ ಭುಂಕ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಜಾನ್ ಗುಣ ಕಾರಣ ಗುಣ ಸಂಗ ಅಸ್ಯ ಸದ್ ಅಸದ್ಯೋನಿ ಜನ್ಮಸು. ಮತ್ತಿಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. 3 ಗುಣ, 3 3 9 9 9 81 ಕಾಂಬಿನೇಷನಾಗಿ ಬರ್ತಾವೆಲ್ಲ. ಮಿಕ್ಸ್ 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 ಆಗಿ ಬರ್ತದೆಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಯಾವ ಗುಣ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂಥ ಶರೀರ. 81 84 ಲಕ್ಷ ರೆಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳೀನಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ. ವೈರಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇವು. ವೈರಸ್ ಬಂತು, ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು,
ಅದು ಒಂದು ವೈರಲ್ ಫೀವರು ಏನೇನೋ ಶುರು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ವೈರಸ್ ಅವ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಂಗೆ 84 ಲಕ್ಷ ವೈರಸ್ ರೆಡಿ. ನಾವು ಯಾವ್ದು ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಮತ್ತಂತ ಶರೀರ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟವ, ಜಂಡಿಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟವ, ನೊಣ ಆಗಿಬಿಟ್ಟವ, ನಾಯಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟವ, ಹಂದಿ ಸಾಗ್ರಪ್ಪ. ಇದು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಈಗ? 84 ಲಕ್ಷ ವೈರಸ್ ಅವ ಈಗ. ಯಾವ್ದು ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅದು ಬರ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ವೈರಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪೋಲಿಯೋದು, ಏನೇನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವು ಮುಂದೆ ಜಡ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಂಗೆ ಇವು 84 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ, ಲಘುನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಭಾವನಾಮೃತದಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ 3 ಗುಣದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮುಕ್ತ. ಮಾಂಚಯೋ ವ್ಯಭಿಚಾರೇಣ ಭಕ್ತಿಯೋಗೇನ ಸೇವತೆ ಸಗುಣಾನ್ ಸಮೈತಿಥೈತಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮಭೂಯಾಯ ಕಲ್ಪತೆ. 14.26 ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾರೆ 3 ಗುಣದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮುಕ್ತ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನು ಯಾವ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್. ಗೀತಾ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬರೀ ಥಿಯರಿ ಅಲ್ಲ, ಸೈನ್ಸ್. ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹಿತಂ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಹೇಳಿದ, ಇದಂ ತು ತೇ ಭೂಯತಮಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಅನುಸೂಯವೇ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹಿತಂ ಯಜ್ಞಾತ್ವಾ ಮೋಕ್ಷಸಿ ಅಶುಭಾತ್. ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು, ರಿಲೀಸ್. ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ? ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ. ಅನುಸೂಯವೇ. ಕೆಲವರ ಬೇರೆ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಬರ್ದಾರ. ರೂಪಾಯದವ್ರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ದಾರ. ಅದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಕಿಯವರೆಲ್ಲರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಮೇಲೇನೂ ದ್ವೇಷ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಮತ್ತು ಮುಗೀತು. ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಎಲ್ಲ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಯಪುರದಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಧಾಮ್ ಏನದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅದು. ಆಯಿತಾ? ಹಾಂ. The external material energy is represented by 3 modes, namely goodness, passion, and ignorance. So even in the material nature, there is a chance of an independent choice by the living entity. Accordingly, ಜೀವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಯಾಕದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ದೇವರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ? ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಗನೇ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳೇ ಇರ್ಬೋದು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೇ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇದು ಭಾಳ ಚಲೋ ಆಗಿ ತಿನ್ನಿದನಂತ. ಅಮ್ಮ ಬಾಯಿಗಳು ಹಾಕ್ತಾ ಮಗು,
ನಾನು ಬೇಡ. ಇಲ್ಲೋ ಭಾಳ ಚಲೋ ಆಗ್ಯಾವ ತಿನ್ನ, ನಿನಗೆ ಭಾಳ ಸೇರಿದ್ರೆ ನೀ ತಿನ್ನು, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತೀಯ ಅಂತ. ನೋಡ್ರಿ, ಅವನ ಚಾಯ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಅವ್ನ ಲೈಕಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಲೈಕಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾವು. ಹಿಂಗಾಗಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ಆ ಭಗವಂತನ ಅಂಶ, ಜೀವಾತ್ಮ ಅಂಶ ಇದ್ದರೆ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿರೋ ಗುಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ. ಭಗವಂತ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರ, ಅವನ ಅಂಶ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರತಾ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ. ಅದು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಸರಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಪರಂಧಾಮಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದು. ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗಾಡ್ ಹೆಡ್. ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರ ಒಂದು ಶಬ್ದದ ಕೃಪಣ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಕೃಪಣ ಮೈಸರ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್, ಅದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲಿ. ಕೃಪಣ ಅಂದರೆ ಯಾರಪ್ಪ? ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಅದರದ್ದು ಯಾರು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು ಕೃಪಣ. ಮೈಸರ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್, ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಾನ ಸ್ವತಂತ್ರತೆ, ಅದು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡುವಂತಾರ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ಯೂಸ್. ಇವರಿಗೂ ಕೃಪಣ ಅಂತಾರೆ. ಪ್ರಾಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಯ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ 84 ಲಕ್ಷ ಇವನಿಗೆ ಯಾವ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಭುಪಾದಲ್ಲಿ ಬರೋದಾರೆ. ಮೊದಲಿದ್ದ 9 ಲ್ಯಾಕ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ಸ್, ನೀರಲ್ಲಿರು 9 ಲಕ್ಷ. ಆಮೇಲೆ 20 ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಥಾವರ ಜೀವ 20 ಲಕ್ಷ. ಆಮೇಲೆ 11 ಲಕ್ಷ ರೆಪ್ಟೈಲ್, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್, ಹುಳ, ಹಾವು ಎಲ್ಲ 11 ಲಕ್ಷ ವೆರೈಟೀಸ್. 10 ಲಕ್ಷ ಪಕ್ಷಿ, 30 ಲಕ್ಷ ಚತುಷ್ಪಾದ 4 ಕಾಲಿನ ಪ್ರಾಣಿ. ಇವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದರೆ 80 ಲಕ್ಷ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಕಡೆಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದ 4 ಲಕ್ಷ ಅದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್. ಅದರ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಪೀಷಿ ಒಳಗೂ ಭಾಳಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನ್ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಣಿಗತೆನೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಬರ್ತ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾಳ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಬರ್ತಾವೆಲ್ಲ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಫುಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತಗೊಂಡು ಭಾರತ ಭೂಮಿತೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಯಾರ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಕರಿ ಕರೋ ಪರೋಪಕಾರ, ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಬರ್ತಾರೆ. 2.13 ದೇಹಿನೋ ಅಸ್ಮಿನ್ ಯಥಾ ದೇಹಿ ಕೌಮಾರ್ಯೌವನಂ ಜರಾ ತಥಾ ದೇಹಾಂತರ ಪ್ರಾಪ್ತಿರ್ ಧೀರಸ್ತತ್ರ ನ ಮುಹ್ಯತೆ. ಇದರದ್ದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್: ಆಸ್ ದಿ ಎಂಬಾಡಿಡ್ ಸೋಲ್ continually passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at the time of death. A sober person is not bewildered by such a change. ಇದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದು ಕೌಮಾರ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿದ್ರು, ಯೌವನ ಬಂದ್ವಿ, ಜರ ಮುಪ್ಪಿಗೆ ಬಂದೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ. ಕೌಮಾರ್, ಯೌವನ್, ಜರ. ಮತ್ತು ಅದ್ರಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಶರೀರ ಬದಲಾಯ್ತು, ತಥಾ ದೇಹಾಂತರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವರೇ ಧೀರ. ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಧೀರ, ಪ್ರಾಣಿ. ಪ್ರಾಣಿ ಇದ್ದಂಗೆ. ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಇದ್ದಂಗೆ. ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರದ್ದು ಕೌಮಾರ, ಯೌವನ್, ಜರ, ಅದಕ್ಕೂ ಅದು. ಮತ್ತು ಅವಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ. ನಮಗೂ ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗತೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟದ. ಟೈಗರ್ ಚಕ್ ಅಂತ ಹಿಡಿತದ,
ರಕ್ತ ಕುಡಿತದ. ಅಂಥ ಇಚ್ಛಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಹಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಭಾಳ ಭಾಳ ಕೃಪಾಲು ಭಗವಂತ. ಯೋ ಪಾಪ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ತಿನ್ಬೇಕಂತದಲ್ಲ, ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಆಯ್ತು ಹಂಗಾರ ಟೈಗರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಬಾರಪ್ಪ, ಸೂಪಲ್ ಕಡಿ ಕುಡಿಯ ರಕ್ತ ಅದನ್ನು ಸರಳ ಸಿಗ್ತದ, ಸರಳ ಸಿಗ್ತದೆ. ಎಂಥ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇವೆಲ್ಲ. 4th ಕ್ಲಾಸ್ ಗುರುಪಾದ ಕೊಟ್ಟು ಉದಾಹರಣೆ. 4th ಕ್ಲಾಸ್, 3rd ಕ್ಲಾಸ್, 2nd ಕ್ಲಾಸ್, 1st ಕ್ಲಾಸ್. ಯಾವ್ದು 4th ಕ್ಲಾಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಯಾವುದು? 3rd ಕ್ಲಾಸು ಅಲ್ಲ, 4th ಕ್ಲಾಸ್. ಸೆನ್ಶುವಲ್, ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ. ಅದು ಆಡುವುದಾಗ ನಾಯಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಜೊತೆ. ಅದು 4th ಕ್ಲಾಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಮತ್ತು 3rd ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದು? ಮೆಂಟಲ್. 4th ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದು ಹೇಳಿದೆ? ಸೆನ್ಶುವಲ್. 3rd ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಂಟಲ್, ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. 2nd ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್, ಏನೋ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ತಿಳಿ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು 1st ಕ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್. ಸೆನ್ಶುವಲ್ 4th ಕ್ಲಾಸ್, ಮೆಂಟಲ್ 3rd ಕ್ಲಾಸ್, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ 2nd ಕ್ಲಾಸ್, 1st ಕ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಬ್ರಹ್ಮ ಸೌಖ್ಯಂ ತ್ವ ಅನಂತಂ. ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು, ಬ್ರಹ್ಮ ಸೌಖ್ಯ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು, ಆದರೂ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೂ ಶುದ್ಧ ಆದಂಗ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೌಖ್ಯ ಅನಂತಂ. ಮಾನವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ಸುಖಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಪಾದವರು ತಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎವ್ರಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟಿ ಈಸ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಎಲ್ಲ ಜೀವ ಏನು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಸುಖಾನೇ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ. ಒಂದು ಹುಳ ಇರಲಿ, ಇರ್ಬಿ ಇರಲಿ, ನೊಣ, ಹಾವು, ಇವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ? ಸುಖ. ಅದು ಸುಖ ಏನದ, ನಾ ಏನು ಮತ್ತೆ ಬಿಡಿಸಿಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಸುಖನೇ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್, ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮೆಂಟ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಸುಖ ಯಾವುದಪ್ಪ? ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೌಖ್ಯಂ. ಹೆಂಗದದು? ಅನಂತ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದ? ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ, ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ, ಎರಡೂ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಇರ್ರಿಪ್ಪ, ಇದೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಇಲ್ಲೇ ಒದ್ದಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗೋದು, ಸಾಯೋದು, ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟು ಬರೋದು. ಇದು ರಿಯಲ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್, ಪ್ಯೂರ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಇಮಿಟೇಷನ್ ಗೋಲ್ಡ್, ರೋಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಸಸ್ತಾ. ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸುಖ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಸ್ತಾ. ರೋಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಪ್ಯೂರ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಚಲೋ ಶಾವಿಗೆದು ಪಾಯಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರ ಮೇಲೆ ತಿಳು ಅಗದಿ ಹರಿಹರ ಉಸಕ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ. ಯಾರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇದ್ರೆ? ಚಲೋ ಶಾವಿಗೆ ಪಾಯಸ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಉಸುಕ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಹರಿಹರ ಉಸುಕ ತಳ್ಳಿರ್ತದೆ. ತಿನ್ನುವ ಕರಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಹಿಂಗೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಖ ಬಂದಾಗ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಕರಕ್.
ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು ಹಿಂಡಿತ್ತು, ಹಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿತಾರೆ, ರಸ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅದರ ಮತ್ತೆ ಮಡಿಚ್ ಚರ್ ಕಡಿಗೆ ಅದನ್ನು ಒಗಿತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಾಯ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಹಿ ಹತ್ತದ, ಅಲ್ಲೇ ಚುಚ್ತದ. ಇದು ಭೌತಿಕ ಸುಖ ಇಂಥದ್ದು. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಲ್ಲದಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಜ್ಯೂಸ್. ಇದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ಹಂಗೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಸತ್ಯಾನಂದ್, ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಈ ಮಿಥ್ಯಾನಂದಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಯೂಷನ್, ಜಾಗೃತ ಆಗಬೇಕು. And the whole misconception of the bewildered living entity can be removed by the association of Shukadeva Goswami and Maharaj Parikshit, as all this is explained in the Srimad Bhagavatam. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಸಂಘ, ಶುಕಮುನಿಯವರದ ಸಂಘ ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ವಾಣಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಮಿಸ್ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನಿಂದ, ನಾನು ನಂದನ್ನು ಮಿಸ್ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ. ಈಗ ಅಹಂ ಮಮೇತಿ ಹೋಗಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ನಿರ್ಮಮೋ. ನಿರ್ಮಮೋ ಅಂದ್ರೆ ನಂದ ಅನ್ನೋದು ಹೋಯ್ತು. ನಿರಹಂಕಾರ, ನಿರಹಂಕಾರ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ಅಹಂಕಾರ. ನಾನಂದ್ರೆ ಈ ಶರೀರ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಅದು ನಿರಹಂಕಾರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಮಮೋ ನಿರಹಂಕಾರ ಸಮ ದುಃಖ ಸುಖ ಕ್ಷಮಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. 12.13 ಅದ್ವೇಷ್ಟ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಮೈತ್ರ ಕರುಣ ಏವಚ ನಿರ್ಮಮೋ ನಿರಹಂಕಾರ ಸಮ ದುಃಖ ಸುಖ ಕ್ಷಮಿ. ನೋಡ್ರಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಆಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ, ಓದ್ರಿ. ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಲಸನೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ನಡಿಬೇಕ್ರಿಪ್ಪ ನಮ್ಮದು ಅಂಗಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನೌಕರಿ, ಅದು ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಡಂತ ಎಲ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಮನುಸ್ಮರ ಯುದ್ಧ ಚ, ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ನೀನು ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಯುದ್ಧ ಬಿಟ್ಟು ಬೇಡಪ್ಪ ಹೋಗಿ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಕೂಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದ. ಅದೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ, ಯುದ್ಧ ಬೇಡಾಗಿತ್ತು ಅವಂಗೆ. ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ. ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣನ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ, ಟೈಮ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಯದ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಮತ್ತು ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ 7ರಿಂದ 8. ಗ್ರಂಥರಾಜ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಿ ಜಯ, ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜಯ. धन्यवाद.